welcome back to my channel. Hope everyone are fine. So welcome back to day 13 marathon series for your final examination preparation. So hope you all are following all my videos which I am doing for your final examination preparation. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೇ 12 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. This is what I am going to discuss entirely in today's class. Okay, hope everybody know the planning of that what we have done for all these days. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. So according to that idea only I am going to teach every day. Okay, so my only intention is by the time your examinations get started, I have to complete all the science lessons with the crystal clear concept. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. And whatever the questions which comes in the examination, you must be able to write. Okay, you must be able to write. That is the main motto behind why we are doing the marathon series. So I think you all are finding easy now to answer for many questions. Students, I have sent a link in the Telegram group right now. Those who are in the Telegram group, those who have not yet started to join for the live class can join now. Okay, so do join and do start to understand all the concepts. Ella concepts ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಿನ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ biological population over a successive generation which results in many changes in their body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, there are so many different definitions for evolution. So ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ಕೇಳಬಹುದಾದಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ. Okay, and if you're new to my channel, do subscribe the channel and do share the videos with your friends, children. So change in the inherited traits. So let me write what is meant by evolution. Evolution is change in the inherited traits anta heltivi. So change in the inherited traits. Before entering to evolution, you must know what is meant by evolution. Change in the inherited traits of the biological population anta heltivi. Of the biological population. Change in the inherited traits of biological population. So biological population yake, because we are all population based on the biology, correct now? Yes, biological population over successive generation. Yake successive generation? The evolution does not happen in 1 or 2 days. Evolution does not happen in 1 or 2 days. It takes several years. See, we are like this now, we are like human beings now. So all of a sudden ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ದಟ್ every stage by stage what happened, the organisms start to change their body shape and finally we are like this. Okay, some of you are asking question, ma'am, how many chromosomes are there in each body cell? See, ಇಲ್ಲಿ 2 category ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we have 2 categories. See, one thing what you have to understand here is when I say body cell, all the cells of your body has 46 chromosomes. All the cells has 46 chromosomes. That means every cell of your body has 46 chromosomes.
we say 23 pair. We say 23 pair of chromosomes. But only sperm and egg, we say sperm and egg as the reproductive cell. Sperm and egg has only half the number of chromosomes, that is 23 chromosomes they have. How many chromosomes they have? They have 23 chromosomes. Some of you are asking question. I think we are clear. Okay? Yes, sir. So I already told you what is dominant, what is recessive and all. As I go ahead in today's class, you will understand. You will clearly understand. Okay? The dominant is very easy. Dominant is something which dominates the recessive character. Say for example, there is, a father and mother at home. Father is having the black color eyeball. Mother is having the blue color eyeball. If an offspring which has been formed for those two parents, he is having black color eyeball, means black is called as dominant. What do we call the black as? We call the black as a dominant character. It's very important, student. You have to know why it is called as dominant, why it is called as recessive. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the whole class which I am explaining today. Okay, yes, let us get into now the first important question of today's class. Exam alli frequent agi keluvanta question, what are fossils anta keltare. What are fossils? Fossils are nothing but they are the preserved remains of living organisms. Preserved remains of living organisms. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. they are the preserved remains of living organisms from the remote past ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. From the remote past, they are the preserved remains of living organisms from the remote past anta heltivi. Why remote past? It is not like fossils iga last 2 years form agidantadalla. Bhumi form ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ organisms ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ organisms, they got preserved under the soil. Okay, they got preserved under the soil. Later few more organisms came. So later what happened, when they died, they got preserved, they got buried in the soil. Ee reeti enaitu, so continuously the process took place. Okay, so continuously process took place. It is not because of 1 or 2 days the fossils are formed. Fossils are formed because of the continuous process. It's a gradual process anta heltivi. Okay, so you I think you all have an idea what are fossils. What is fossils andre ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, yes sir. So next, let us go for next important question which will be frequently asked in the examination. So frequent agi keluvanta examination baruvanta question bandu homologous organs andre ಏನು, analogous organs andre ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. homologous organs ಅಂದ್ರೆ ಏನು, analogous organs ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈ ಹೋಮೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What we call for homo? Homo is nothing but same. What is the meaning of homo? Homo ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ. Homologous organs related agi nimge multiple choice questions adru kelbodu, or they can ask any question with respect to examination point of view. Homologous organs andre enu? See, organs with the different that is organs of different organisms which have the common origin and structure anta heltivi. Say for example, we have the forelimb of lizard. Forelimb of lizard. Okay, forelimb of lizard agirbodu and forelimb of man ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆಂಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೆಂಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಪೆಂಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಪೆಂಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ forelimb of the lizard and also the forelimb of man. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ದ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ forelimb of a lizard is to move on the walls. Okay, but what is the function of our forelimbs? ನಮ್ಮ forelimbs ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. forelimbs ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? forelimbs ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. our forelimbs are used to hold the things. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೂ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯು ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್.
ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅನಾಲಗಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅನಾಲಾಗಸ್? ಅನಾಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂಡ್ ದ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋತ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೈ ಆರ್ ದೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೇಮ್ ಆರಿಜಿನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ದ್ಯಾ? ರೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಆರಿಜಿನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಹೋಮೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅನಾಲಗಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅನಾಲಗಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So I think that you all are finding this video useful. If you find this video useful, don't forget to like this video, students. Okay, let me go for next question. ನೋಡಿ, exam ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನೇಮ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ದೇರ್ ಆರ್ 4. ನೋಡಿ, 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, mechanism of evolution ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are 4 factors which are responsible for the mechanism of evolution. Okay, there are 4 factors responsible for the evolution. ಯಾವ್ದು 4 factors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, the first factor is the natural selection. Natural selection is the first factor. Natural selection ಇದೆ. Next we have the mutation. Second variation ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ mutation ಇದೆ. ನೋಡಿ, 4 ಇದೆ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಗೆ. mutation ಇದೆ, natural selection ಇದೆ. So we have mutation, mutation ಇದೆ, natural selection ಇದೆ. Then we have the genetic drift. ಇದು 4 ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. genetic drift and also 4th one is the migration. You can write either migration or you can write geographical isolation. migration ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕೀನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ 4. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ 2. 2 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Any doubt, children? Any doubt? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Any doubt you have? I request all the students to concentrate, listen and understand what I am teaching. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬೈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇಸ್. ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ fossils which are closer to the surface of the earth are most recent ones than in the deeper layers. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 4-5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ when they got dead, they buried in this layer. Next set of organisms when they dead, what happened? They got buried in this layer. So again ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they got buried in this layer. So suppose a person who is an archaeologist, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, he is a person who is an archaeologist will identify the fossils. Okay, he will dig the earth and he will identify the fossils. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Okay, see, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are different layers in organisms. ಏನಾಗಿದೆ, different layers ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, once the earth is digged, that is surface of the earth is dig ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು, ನಾವು ಡೀಪರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಫಾಸಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೀಪರ್ ದ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಒನ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್. ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಫಾಸಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಓಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ಇದು ಬರಿಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ 1 more ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಸಿ, relative method help in determining the age of fossils. How? It gives the information that, see, fossils which are closer to the surface of the earth. ನೋಡಿ, ಇದು closer, ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. Okay, fossils which are closer to the surface of the earth are the most recent one. Okay, but the fossils which are deeper ಏನಾಗುತ್ತೆ, fossils which are deeper, they are very older ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They are very older ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್, ಓಕೆ, AQUARIED, acquired traits do not get inherited. Acquired trait do not get inherited. Give reason ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, acquired trait do not get inherited, give reason ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದೇ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್, ಅಥವಾ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ದ DNA ಆಫ್ germ cells. So experiences gained by the organism is not transferred to the DNA and cannot be transferred to the next generation. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್. ನನಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಇದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ನನಗೆ ಈಗ ಬೇಡ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ನಾವು ದ ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ಹೇರ್ ದ ಕಲರ್ಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೇರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇರ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ,
that color of the hair do not get pass to your progeny. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಗುಗೆ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬದಲು ಬ್ಲೂ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ನಾನೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೈ DNA. ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೈ DNA ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಯುವರ್ DNA ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಜಿಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ? ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ DNA ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓವರ್ ಅ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ 3 ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಇಂದ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮಂಕೀಸ್ ಇಂದ ನಾವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಹೇಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸಿ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 limb ಆಫ್ ಅ ಲಿಸರ್ಡ್, 4 limb ಆಫ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, 4 limb ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಅ ಲಿಸರ್ಡ್. I have a connectivity between myself and a chimpanzee. I have a connectivity between myself and also a lion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ performs the same function. Okay, they may not have same function, but they may not be evolved from the common ancestor. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, they may not have same function. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
See, it provides the information that organs of different organisms perform the same function ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. Okay, I think it clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So everybody, anyone have any doubt, students? Anyone have any doubt? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? Okay, yes sir. Okay, yes, clear. Okay, next ನೋಡಿ fossils ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. See, the dead remains of past organisms under the rock or the deep earthen layers are called as fossils. ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. So they are the living organisms which are found from the remote past ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. They are the dead living organisms which are found from the remote past ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಎರಡು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ದು ಅಂದ್ರೆ, they help to study the evidence and also the missing link between the different species. Fossils ಏನು ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, it is helping to study the evidence and missing link between the different species ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And they help to understand the sequence of evolution and help in the classification of organisms. So evolution in a sequence ಆಗಿರ್ಬೋದು, classification ಆಗಿರ್ಬೋದು, definitely it is been got from the missing link of fossils. Very clearly you have to know, children, we are understanding the three evidences for evolution. Three evidences for evolution, very important with respect to examination point of view. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಿವ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Homologous organs give the evidence that it provides the information that organisms of different species might be evolved from the common ancestor ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Analogous ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, see, analogous this organs provide the information that organs of different organisms have same function ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. But fossils ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, what does the fossil says? Fossil is telling that so there is a missing link between the different species. ಅಂದ್ರೆ there is a link between every organisms ಅಂತ fossil study ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Okay, I think you found this video useful. If you are finding this video useful, don't forget to like this video, students. Okay, yes, let's go for next question. Explain two relative methods to estimate the age of fossils ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ fossils ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They're asking so many questions based on the fossils. Okay, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, fossils ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಆ fossils ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ 100% ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. Explain two methods to estimate the age of fossil ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಬರೀತೀರಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್, ನಾವು ಅರ್ತ್ ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ದನ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಡೀಪರ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಮಿಲರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಅರ್ತ್ ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 3-4 ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಒನ್. ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. Next, by detecting the ratio of different isotopes of the same element in the fossil material. Most of the time fossil ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, most of the time the fossils contain more amount of carbon. Carbon is the main important thing. And carbon ಏನಾಗಿದೆ, carbon has isotopes. C12 and C14 are the isotopes of carbon. Okay, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, by detecting the ratios of these different carbon isotopes,
we can see how old the organism is or what is the internal body of that organism. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, not related to heredity. Heredity concept yesterday only I have explained clearly. Okay, that you have to know it clear. Okay, I think you all are knowing that what I am doing every day. Okay, yes. The next, what are the different ways? I request all the students to kindly concentrate what I am doing and listen, and then only you can answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. See, what are the different ways in which the individuals with the particular trait may increase in a population ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೋ ದಟ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾನ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಟೇಕ್ this green color garden. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗೆ ನಾನು ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಜಿ. ಈಗ ಜಿ ನಾನು ಬರ್ದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನಾವು ಯೂಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಬರ್ಡ್ ಕೇಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ can identify the green color beetle or the red color beetle? Tell me, can this bird identify the green color beetle or the red color beetle? Amrita, you are giving the right answer. Very good. Amrita, Indira, and so Navya, Nilesh, Gauss, okay, proud to be Kannadiga ಅನ್ನೋ ಒಂದು ID ಇಂದ, and so many others are also giving the red color. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್. ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಸರ್ವೈವಲ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೇಚರೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ದೇ ಗಾಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸಡನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಜಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಆರ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ
ಸಡನ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್, ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ an organisms, change in the sequence of organisms or change in the frequency of some lucky genes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Change in the frequency of some lucky genes which do not give the survival advantage. Change in the frequency of some lucky genes which do not give the survival advantage, we will call it as genetic drift. But in case of natural selection ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ರೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿಟರ್ಸ್ ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬಿಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಿಟರ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as genetic drift. ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, traits acquired during the lifetime of an individual is not inherited. ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅಮೃತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ itself. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ the existing species, origin of new species from the existing species, we will call it as a speciation. Okay, origin of new species from the existing species, we will call it as speciation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಮೃತ? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ acquired traits do not get inherited because acquired traits acquired during the lifetime ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, you will write that any examples. Say for example, if a person is body builder, so he will get his body build in his lifetime. This will not be inherited to his progeny because the acquired traits do not get into the DNA of the sex cells or the germ cells ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ DNA ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾಸಸ್? ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಡೂ ದೇ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್? ಇದು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ವಾಟ್ ಡೂ ದ evolution of fossils tell all about ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. What do they tell us all about the process of evolution? ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೇ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಫೆದರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆದರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆದರ್ಸ್. Birds have feathers. And even the reptiles, one of the reptile by the name Archaeopteryx anta heltivi. Archaeopteryx, one of the reptile by the name Archaeopteryx, idna reptile anta heltivi. This is something like a dino, artha aita? So idukku kuda feather ittu, reptiles gu feather ittu, birds gu feather ittu. Feather ide, iga birds ಗೆ feather ಇದೆ. So ಏನಂದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ, how is it telling ಅಂದ್ರೆ, see the feathers which was there for the Archaeopteryx. Archaeopteryx ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಫೆದರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ that time, during the olden days, was used for the insulation purpose. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್. ವೆದರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ was used for the insulation purpose. That means to cover its body from the cold. But ಈಗಿರುವಂತ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೂ ಫೆದರ್ ಇತ್ತು, ಈಗಿರುವ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಫೆದರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಈಗ ಬರ್ಡ್ ನ ಫಾಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯಾಪ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಫಾಸಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಾಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ heredity and evolution, you must focus on whatever I am telling. Okay, it is not that you are in the live session, you are simply giving a chat in the chat section. You should not do that, children. You should not do that. If you're doing that, it is a huge loss for you. I tell you, it's a very huge loss for you. Don't do that. Instead, listen to what I'm telling. Okay? Yes. Let's go for next. Nodi, iderdu kuda enagutte, they are the they are telling that the process of evolution has took place. Okay, one thing is development of what? Development of the complex structure from the simple organism. Second thing is we are telling about the feathers. You can also take about the evolution of eye that the planaria and another organism has. Idನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Okay, you can explain anything which you know very well. Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, why are the human beings who look so different from each other in the terms of size, color, look said to belong to same species ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, we have different looks. I am looking different from you. You are looking different from another, right? We have different looks. And in the term of body size, okay, we are also different. Color, it is different. But we all are called as same species. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. The species is nothing but a group of organisms which have similar character and they can interbreed each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is mean by species? Basic ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. What is mean by species ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. The species is nothing but group of organisms which have the similar character.
What is similar character? See, I have 2 hands, 2 eyes, 1 head, 2 ears, 1 nose, and you guys also have the same thing, right? And some other people also have the same thing. If the people who are living in India are having 2 ears, 1 nose, and the people who are living in America also has the same, if they are called as human beings. Why? Because we are all belong to one particular species. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ species ಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? We are all belonging to one species. So say for example, if we see dog, there are so many variety of dog. We have Dalmatian, we have German Shepherd, we have Labrador, we have Pomeranian, right? They're all different. They are all having different looks, but ultimately we call them as same species. Which are the species there? The species is dog. ಅದನ್ನ dog ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಬ್ರೀಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ a human being can interbreed with a human being only. A tiger can breed with a tiger only. It is not that an organism can go and breed with another organism. Okay? Yes. I think ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes. So let's go for this answer. See, human may be slightly different from different races of people, but there is no reproductive isolation. ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ನ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ differentiates one species from the other. Human beings may be different in size, may be different in color, may be different in looks, but they may marry among themselves and they produce the fertile offsprings. ಅಂದ್ರೆ they give rise to their own kind of organisms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes. So I request some students to kindly focus on what I am telling. Okay. So we are done with this. So I hope you found this video useful. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. If you find this video useful, don't forget to like this video. Next, let's go for next question. See, in the evolutionary terms, can we say which among the bacteria, spiders, fish and chimpanzees have the better body design ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು why or why not. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸ್ಪೈಡರ್, ಫಿಶ್, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. So they came into being a very early evolution, but these organisms are still surviving. Idinnu bhumi mele ide. They are surviving in the present conditions also. See, millions of years hinde bandanta organism bacteria idinnu kuda bhumi mele survive aagta ide. So this is because yaake andre they have adopted well to the changing environment over these years. ide enagide ee organism enagta ide ಡೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿನ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್, ಫಿಶಸ್, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್, ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಸೊ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಒಂದ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಶಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಸರ್ವೈವ್. So therefore, all the organisms which have the body design which is better as it is suited to the environment ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಈ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ are evolved from one generation to another generation. How are they evolving? They are evolving by adjusting to their environment. ತಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, they will also get adjusted to their environment over a period of time. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. Let's go for next question. See, a Mendelian experiment consisted of breeding pea plants bearing the violet flowers. So exam ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆ, ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್. ವೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ವಿತ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ F1 ಪ್ರೋಜನಿ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ F1 ಪ್ರೋಜನಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ F1 ಪ್ರೋಜನಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ F1 progeny? Okay, what would be the result of F1 progeny, children? See, we have the violet flower versus white flower. So what will be the progeny of F1 generation? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ID called the gamer, second by Sharana Basava, and then followed by Tanuja, and then followed by Richel, then Indira, Drakshayani, Mithil, Manjula, Navya, Joseph. Many are giving the right answer. Very good. Okay, okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂದಂತ ಫ್ಲವರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಡಾಮಿನೇಟ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫೈನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as genetics. What do we call it as genetics? Genetics ಅಂದ್ರೆ a branch of biology which deals with the heredity and its characteristics. We call it as genetics. Okay, so genes ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ we will study in the heredity. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes. See, look at here. Why is decrease in the number of surviving tigers a cause of concern from the point of view of genetics ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದೇ ಕಾಸ್ ಅ ವರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ their loss would cause a loss of gene pool. Gene pool ಅನ್ನ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜೀನ್ ಪೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಟೈಗರ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ecology, what happened, the gene which is present in the tiger will be lost. That is the one reason. Second reason, see, the tigers are surviving in the limited number. So some natural calamity may kill these small population of tigers. So they will suddenly become extinct as per the genetic drift. Okay, so that is the another reason. You have to know about it. Clear aitala? So I think you have understood. See, tigers are surviving in the limited numbers. Tigers are surviving in the limited numbers. So if some natural calamity kills, say for example, there are group of tigers, okay, these group of tigers, when they die, what happen, they become limited in number. So what is happening here, as the surviving, as these numbers become limited, what happen, due to some organisms, suddenly they become extinct. Andre they will be no more in the future anta heltivi. Suddenly they become extinct. Clear aitala? Okay, so the next point is, a disease may wipe out the leftover population if the entire population is susceptible to the disease anta heltivi. Andre say for example, if the tiger gets some disease, if it gets some disease, what happens, this can cause the sudden extinction of tigers population or a species anta heli karitivi. Okay, clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So you can write any 2 points here. You can write 2 points.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ 3 ways in which the individuals with a particular trait may increase in population ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ 3 ways, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ways ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಟ್, ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ಇರುವಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ವೇತಾ will explain at the end, please wait. Okay, so you're asking for the 12th question me to explain. I'll explain the end of the class. See, 3 ways ಕೇಳಿದ್ರೆ again ನೋಡಿ, it is because of the mechanism of evolution. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ways of individuals ಹೇಗೆ ತನ್ನ ನಂಬರ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್. ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ at least, children. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th ಕ್ವಶನ್. 17th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್? ಲಿಸ್ಟ್ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೀಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, mutation, somebody asked me, so I explained. So Anu, you are telling that mutation will not come 15th question. I think someone asked the definition for mutation. That is why I have explained there. Okay, yes. You must know here, you must know what is happening here. So illi the 4 factors responsible for the speciation, one is geographical isolation. Geographical isolation elli enagutte, organisms enagutte separate agutte. So this is a group A, this is group B. Organisms separate adaga enagutte, they produce their own kind of organisms in upcoming generation as a result of evolution. Illu kuda enagutte, they also produce a different type of organisms anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Genetic drift ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. A group of organisms got bit, they get vanished because of accidental process. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಪೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುವ ವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಐ ಬಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿಸ್ PDF ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ all have eyes. Can we group these eyes? Can we group the eyes of these animals together to establish a common evolutionary origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Justify your answer. The planaria, insects, octopus, vertebrates all have eyes. Okay, how can you establish a common evolutionary origin ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ?
ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಐನ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅನಾಲಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ which have developed over a generation. Analogous organs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Analogous organs ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? They have different origin but perform the same function ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? To see things we will use the eye. But ಇಲ್ಲಿ eyes of insects, eyes of octopus, eyes of planaria, eyes of vertebrates all having the different origin and different structure. Okay, so they represent the convergent evolution which distantly related to develop the similar functional structure as an adaptation for the same function. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓವರ್ ಎ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? they have developed over a generation as an adaptation or similar function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಫರ್ದರ್ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, you can write as their analogous organs, their origin and structure is different but they perform the same function ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇದು ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇದೊಂದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆರ್ಕಿಯೋಪ್ಟೆರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಪ್ಟೈಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇರುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 19th ಕ್ವಶನ್. Explain how evolutionary relationship can be traced by the study of homologous organs. Homologous organs ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ how can you explain the evolutionary relationship ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ homologous organs ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ, provide the morphological and anatomical evidences of evolution children. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅನಾಟಮಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೌ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಶ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಝೈಗೋಟ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೌ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಸರ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಝೈಗೋಟ್, ಕೌ ನ ಝೈಗೋಟ್, ಲಿಸರ್ಡ್ ನ ಝೈಗೋಟ್, ಫಿಶ್ ನ ಝೈಗೋಟ್, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, all these organisms have the common ancestry ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The homologous organs, they provide the morphology and anatomy. Morphology is the wider view, anatomy is the smaller view. But when we look at the zygotes of all these organisms, they have the common origin. They look similar. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, that is the one study you can give according to the homologous organs. Next, the number of organs in the different group of animals or the plants which have similar basic body designs are used for the different purposes. Okay, ಏನಾಗಿದೆ? ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಾಲಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ 4 limbs of the different vertebrates indicates that all these have evolved from the common ancestor.
and they become modified according to the special needs of subsequent generations during the course of evolution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಗ ಏನ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಏನಾಯ್ತು, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದರ ನೀಡ್ಸ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್, ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್, ನಾವೀಗೇನ್ ಜಿರಾಫ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಜಿರಾಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಹಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇನ್ ಹೈಟ್, ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಜಿರಾಫ್ಗೆ ಆಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪಾಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So now it want to reach to the certain heights to get its food. So ಏನಾಯ್ತು, over a period of time ಏನಾಯ್ತು, their body design, the body of the giraffe got modified according to its needs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದರ ನೀಡ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಾಡಿನ ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ one of the cases that we can say they are all the relationship, evolutionary relationship traced by the study of homologous organs. ಅಂದ್ರೆ homologous organs ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ another 1 or 2 questions is there children. So let me explain. Define the term evolution. Already explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Evolution cannot be equated with the progress. Evolution ಅನ್ನ we cannot equate with the progress ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. This evolution is a sequence of gradual change. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ evolution should not be equated with the progress. ಯಾಕೆ? Because there is no real progress in the concept of evolution. Evolution ಗೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, evolution is just the production of diversity of life forms. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ appears to be that more and more complex body designs of organisms have emerged over the ages. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದಂತೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಹೊಸ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಳೆ ಇದ್ದಂತ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ as that new species are formed are in any ways better than the old species ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹಳೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ ಸಮ್ ವೇಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಟ್ genetic drift and the natural selection, these are processing, and they have combined to form a population having the different body design, and this cannot be this cannot be interbred with the other population anta heltivi. This cannot be interbred andre ಈಗ body design change ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, take an example, a rat cannot go and breed with the lion. Is it possible? It is not possible at all, because the body design of rat is completely different from the body design of the lion. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಬಿಲೀಫ್ ದಟ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ನಮ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಕ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹೌಎವರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋತ್ ಚಿಂಪಾಂಜೀಸು ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಗೋ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. These two offerings of that ancestor evolved in their own separated ways to form the modern day chimpanzees and also the human beings. ನಾವು modern day chimpanzees ತರಾನೇ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಚಿಂಪಾಂಜೀಸ್ ಇರೋ ತರ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. The variety of organisms are evolved or varied organisms are evolved from the common ancestor. So from wild variety of cabbage, several different variety of plants are being cultivated by artificial selection. How are these wild cabbages cultivated? It has been cultivated through artificial selection. And with the human involvement, the cultivation has took place. Okay na? So before 2000 years ago enagtitu, farmers were the farmers which were there, they wanted some variety of vegetables. Okay, they wanted some variety of vegetables. So before 2000 years ago, farmers were an edible variety of producing the wild cabbage plant. It's closely arranged to the leaves as the short distances they were used as a food. So ಏನಾಗಿತ್ತು, wild cabbage ಏನಾಗಿತ್ತು, it was like a leaves ನ ರೀತಿ ಇತ್ತು. But ಈ wild cabbage ಏನಾಯ್ತು, as the day passes, they have been evolved. How they got evolved? It was evolved because of the interference of the human beings. Human beings did the artificial selection between the wild cabbage and another plant. Because of that, we are seeing a variety of the cabbages. Alva. So some farmers they obtained the variety of cabbages in which the flower development was arrested. Arrested flower na ರೀತಿ ಒಂದು vegetable ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, they have cultivated the broccoli. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, arrested flower is for broccoli. Okay, next some farmers they wanted a variety of cabbage having the sterile flower na ರೀತಿ ಬೇಕು ಅಂತ they have cultivated the wild cabbage into different way. That is cauliflower. So they got the cauliflower, sterile flower, cauliflower. Okay, next some farmers selected the swollen parts of the wild cabbage and they have developed a variety of the vegetable that is called as kohlrabi. We call it as kohlrabi. Swollen part is kohlrabi. Okay, next some farmers have developed a few larger leaves of the wild cabbage. As a new variety of it, we got kale. Larger leaves is kale. So all these varieties are apparently quite different from the ancestral wild cabbage. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನಿತ್ತು, ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನ ರೀತಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲೀವ್ಸ್ ನ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಗಿ ಲೇಟರ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಲೇಟರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಕೇಲ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಲ್ರಾಬಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ರಾಕೊಲಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ farmers wanted a different variety of the food vegetables. As they wanted the different variety of food vegetables only from the wild cabbage, only with the help of wild cabbage, they have come up with the broccoli, they have come up with the kale, they have come up with the cabbage, they have come up with the what we say kohlrabi. All these things they have come up with. Okay, so it's very important to know all these things, children. It's very important to know. Clear ಆಯ್ತಲ್ಲ? Yes, I think ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes, clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Yes, so I hope you found this entire course useful. Okay, so if you find this video useful, don't forget to subscribe the channel, children, and also do share the videos with your friends. I hope you have understood all the concepts of heredity and evolution, whatever I have explained till now. So yesterday's class, those who have not watched, do watch the heredity concept first. After watching the heredity concept, you have to watch today's concept, that is evolution part. Heredity part in the ಯಾವ್ಯಾವ question ಕೇಳ್ತಾರೆ, evolution part in the ಯಾವ್ಯಾವ question ಕೇಳ್ತಾರೆ, I have completely explained. Okay, I have completely explained. So ಇದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ.
ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ PDF ನ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will be sharing this PDF in the Telegram. Yesterdays I have already shared. And there are some PDF which are pending. One is related to life process and one is related to metals and non-metals. Today afternoon I will send that. So I think Anu is asking what is meant by haploid and diploid. So let me conclude this class by explaining her doubt. So what is meant by haploid, what is meant by diploid, I'll tell you. I think Anu, it's better if you go through my explanation of that lesson, heredity and evolution, explanation part ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. What is meant by haploid and what is meant by diploid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, haploid is nothing but the half the number of chromosomes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. half chromosomes ನ haploid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. diploid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ complete set of chromosomes. complete set of chromosomes ನ diploid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, half the number of chromosomes ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? sex cells ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. In the case of sperms and eggs, half the number of chromosomes irutte. Okay, in the case of diploid andre all the cells of our body other than the sex cells enagirutte diploid agirutte. Clear aitala? Yes, I think Anu, I have cleared your doubt. Okay, what is artificial selection anta kelta idre? I think artificial selection ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, he is selecting the particular trait. Say for example, in this case ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, farmer wanted a vegetable which is having the arrested flower. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೇಟ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಬ್ರಾಕೊಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ he wanted a sterile flower like structure, he got a cauliflower. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we are looking for a particular desirable traits. ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್, do ask your doubts in the Telegram group. I will be answering for you at any moment. So sometimes late ಆಗಬಹುದು, but definitely answer ಮಾಡ್ತೀನಿ. So what is mutation already explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Mutation ಅಂದ್ರೆ change in the sequence of DNA ಅಂತ. Okay. So if you found this video useful, don't forget to like this video, children. Do like this video and do comment your opinion in the comment section after the video ends. Okay. Have a nice day. In the afternoon session, I'll be teaching you about some other important concepts. So timings and all I'll update in the Telegram group.